آپ کو بتائیں کہ شہر میں مہنگائی معافی کا راج برقرار ہے، عوام سستی روزمرہ اشیاء کے منتظر ہیں اور پولٹری مصنوعات کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے۔ آج بھی مرغی کا گوشت 22 روپے مہنگا ہوا ہے، فی کلو قیمت 526 روپے ہو گئی ہے۔ فارم انڈوں کی فی درجن قیمت 337 روپے مقرر۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 9,990 روپے میں دستیاب ہے۔ عبدالقادر سے مزید جان لیتے ہیں۔ عبدالقادر بتائیے، کچھ ہی دن کے بعد آج پھر پولٹری مصنوعات کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ جی بالکل، پولٹری مصنوعات کی قیمتوں میں جو ہے گزشتہ دنوں میں کمی کا رجحان تھا، تاہم آج جو ہے اضافہ کر دیا گیا، اور اس اضافے کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو ڈیمانڈ کے مقابلے میں سپلائی ہے وہ کم ہوئی ہے، یعنی کہ سپلائی کم ہونے کی وجہ سے آج 22 روپے فی کلو بڑھا کر برائلر گوشت کی قیمت سرکاری ریلیز میں 526 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح صافی برائلر جو ہے مارکیٹ میں 580 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے، اور زندہ برائلر کی قیمتوں میں 15 روپے تک آج اضافہ کیا گیا۔ فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا 335 روپے، ہول سیل زندہ برائلر 349، جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت 363 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ انڈوں کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا، اور سرکاری ریلیز میں انڈے 337 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار رکھے گئے ہیں، تاہم مارکیٹ میں وہی انڈے جو ہیں وہ مہنگے فروخت کیے جا رہے ہیں۔ فی انڈا 29 سے 30 تک فروخت کیا جا رہا ہے، اور ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 9,990 روپے کی مقرر کی گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ برائلر کی قیمتوں میں جب کمی ہوتی ہے اور 500 روپے فی کلو کی سطح سے کم ہونے لگتا ہے تو ایک یکا یک جو ہے وہ غیر معمولی طور پر اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور آج بھی 22 روپے فی کلو کا بڑا اضافہ کیا گیا۔ ٹھیک ہے عبدالقادر، یہ بھی بتائیے کہ ایسی کیا وجہ بنتی ہے کہ فارم گیٹ سے لے کر دکانداروں تک جیسے ہی چکن کی سپلائی ہوتی ہے تو قیمت بدل جاتی ہے؟ آج بالکل آج جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو سپلائی جو ہے وہ کم ہوئی ہے۔ زندہ برائلر کی سپلائی جو شہر لاہور کو کی جاتی ہے اس میں بھی اضافی چارج کیا جا رہا ہے، 5 سے 10 روپے فی کلو تک زندہ برائلر جو ہے وہ دکانوں پر مہنگا فروخت کیا جا رہا ہے، اور مارکیٹ میں یہی وجہ ہے کہ دکاندار بھی جو ہیں وہ 526 کے برعکس 580 روپے فی کلو میں صافی برائلر گوشت بیچنا جو ہے وہ بیچتے ہیں، اور جو سرکاری ریلیز کا برائلر ہے اس سے گریز کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو فارمر ہے ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ جو پیداواری لاگت ہے بڑھ چکی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے برائلر کی قیمتوں میں اضافہ ناگزیر ہے۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ پہلی مرتبہ پنجاب کے منسٹرز کی اے آئی ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خود ٹریننگ ورکشاپ کو لیڈ کیا ہے۔ پنجاب کے اسکولز میں آئی استعمال لازمی کر دیا گیا۔ پنجاب میں گوگل ٹیک ویلی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ایڈوائزری بورڈ قائم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور وزراء کی آفیشیل ورکشاپ امپاورنگ پنجاب ود اے آئی میں شرکت۔ صوبائی وزراء کو گورننس اور پالیسی فریم ورک کی تشکیل کے لیے اے آئی کے استعمال سے آگاہ کیا گیا۔ آپریشنل پالیسی سازی، شعبہ جاتی اصلاحات اور دیگر امور میں اے آئی کی معاونت پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ اصلاحات اور پالیسی سازی میں اے آئی کی معاونت ناگزیر ہے۔ اے آئی ٹولز کا ذمہ داری سے استعمال مثبت تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کے اسکولوں میں اے آئی کا استعمال لازمی قرار دے دیا۔ پنجاب میں گوگل ٹیک ویلی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ایڈوائزری بورڈ قائم کرنے کا فیصلہ۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ ہر سرکاری اسکول میں اے آئی ٹیچر تعینات اور ہر بچے کو جدید ڈیجیٹل مہارتوں سے لیس کیا جائے گا۔ 1000 اساتذہ کو اے آئی ماسٹر ٹرینرز کے طور پر تربیت دی گئی۔ اے آئی کو 60 روز کے اندر باضابطہ طور پر نصاب میں شامل کر لیا گیا۔ گوگل فار ایجوکیشن کے ماہرین نے وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا کہ پنجاب میں ٹیک ویلی گوگل فار ایجوکیشن کے پلیٹ فارم پر 3000 اساتذہ کی ماسٹر ٹریننگ کی گئی۔ ڈیجیٹل صحافت کے فروغ کے لیے 10 آرگنائزیشن کو 1000 اسکالرشپ دیے جا رہے ہیں۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ اور ناظرین، پنجاب اسمبلی اجلاس میں ڈیپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنر نے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی غیر حاضری پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن اور بہاولپور کی خراب صورتحال زیر بحث آئی۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ترمیمی بل 2025 پہ متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 2 گھنٹے 6 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا۔ صدارت ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ظہیر اقبال چنر نے کی۔ اجلاس کے آغاز پر وقفہ سوالات میں لوکل گورنمنٹ سے متعلق امور زیر بحث آئے۔ وقفہ سوالات کے دوران سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی ایوان میں عدم موجودگی پر ڈپٹی اسپیکر شدید برہم ہوئے۔
और पार्लिमानी सेक्रेटरी खुरम बिर को मुखातिब करते हुए बोले कि यहाँ करोड़ों रुपए का बजट लग रहा है, मौजूद मेंबरान ऐवान में बैठे हैं, आपके सेक्रेटरी क्यों नहीं आए? क्या वो मेंबरान असम्बली से बालातर हैं? क्या उनके पैरों में मेहंदी लगी है जो वो ऐवान में नहीं आ सकते? डिप्टी स्पीकर ने सेक्रेटरी को ऐवान में तलब करने के लिए इजलास आधे घंटे के लिए मुलतवी किया। आज करोड़ों का बजट लगा है, आज असम्बली का सेशन है, आज यहाँ पर ऑनरेबल मेंबर्स यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, इनकी हलकों में कमिटमेंट होगी सर। इनसे ज्यादा आपके सेक्रेटरी ऊपर हैं सर वो मैं आपकी सेक्रेटरी की ज्यादा इज्जत है, आपके सेक्रेटरी के पैरों पे मेहंदी लगी हुई है जो वो नहीं आए, नहीं सर मैंने गुजारिश आपके स्पेशल सेक्रेटरी के पैरों पे मेहंदी लगी हुई है जो नहीं आए। सर मैंने गुजारिश की नहीं बिल्कुल नहीं जी, बुलाएं सेक्रेटरी साहब को, सर मैं अभी बुलाएं, मैं आधे घंटे के लिए एडजर्न कर रहा हूँ, बुलाएं सेक्रेटरी साहब जी को। ठीक है सर। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऐवान में पहुंचने पर वक्फे के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ। टोबा टैक्सिंग में तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक सवालात के दौरान हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने मुबैना करप्शन के संगीन इल्जामात आयद किए, जिन इल्जामात को डिप्टी स्पीकर ने मुतल्लिका कमेटी के स्पुर्द किया। डिप्टी स्पीकर जहीर इकबाल चन्नर ने बहावलपुर की सूरत हाल पर भी शदीद बरहमी का इजहार किया। कहा, शहर पानी में डूबा हुआ है मगर कोई जिम्मेदार अफसर मौके पर आज तक नहीं पहुंचा। इस ऐवान में मिनिस्टर 3 बार यकीन करवा चुके हैं कि मसाइल हल होंगे मगर कोई फायदा नहीं। क्या बहावलपुर पंजाब में नहीं आता? 2 साल हो गए हैं, आपके मिनिस्टर ने शायद कोई एक आध विजिट किया हो, आपके सेक्रेटरी साहब तो कभी भी नहीं आए। आपको पता है कि बहावलपुर की क्या सूरत हाल है इस टाइम? आपको पता है कि बहावलपुर इस टाइम पूरा शहर बहावलपुर सिटी जो है वो डूबा हुआ है पानी में? आपको अंदाजा है आपके सेक्रेटरी के क्या जुरिसडिक्शन में बहावलपुर नहीं आता, जुनूबी पंजाब नहीं आता? ये कितनी नाइंसाफी है विर्क साहब। आप पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, ठीक है, आप मिनिस्टर नहीं, आप पार्लिमानी सेक्रेटरी, लेकिन आपके जिम्मे भी तो ड्यूटी होनी चाहिए ना। आप भी तो शहर विजिट करें कि जुनूबी पंजाब का क्या सूरत हाल हो रही है, हमारे बच्चे हमारे नौजवान किन महरूमियों का शिकार है, हमारे बुजुर्गों का सांस लेना वहाँ पे दुश्वार है, छोटे बच्चों का सांस लेना वहाँ पे दुश्वार है। आप देखें सर क्या कर रहे हैं। इजलास में दी पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल 2025 भी मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया, जिसके तहत चेयरमैन PHEC की उम्र की हद 65 साल मुकर्रर की गई। तरमीमी बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। एजेंडा मुकम्मल होने पर पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान ने इजलास बुध दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के हमरा हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। इत्तेफाक की तर्ज पर पंजाब में भी हाई सिक्योरिटी जोन्स के तयन के लिए पंजाब में बिल पेश किया गया है और आपको बताएं कि मुजवज़ा कानून के तहत हाई सिक्योरिटी जोन्स में एहतजाज, जलसे जुलूस और अवामी इज्तिमा पर पाबंदी होगी, जबकि अवामी इज्तिमा से 20 दिन पहले इजाज़तनामे के लिए दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर को देना लाज़िम है। खिलाफ वर्जी पर कैद और जुर्माने भी हो सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब असेंबली में पंजाब हाई सिक्योरिटी जोन्स एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2026 पेश कर दिया गया। बिल के तहत विफाक की तर्ज पर सूबे में हाई सिक्योरिटी जोन्स का तयन किया जाएगा, जहां एहतजाज करने वालों का दाखिला मुकम्मल ममनू होगा। मुसविदा कानून के मुताबिक सूबाई और जिले सतह पर इंटेलिजेंस कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। सूबाई कमेटी की सरबराही सेक्रेटरी जबकि जिले कमेटी की सरबराही डिप्टी कमिश्नर करेंगे। जिले कमेटी की निशानदही पर सूबाई कमेटी बाज़रिया नोटिफिकेशन किसी भी इलाके या पूरे जिला को हाई सिक्योरिटी जोन करार दे सकेगी। मुसविदा एक्ट के मुताबिक अवामी इज्तिमा के लिए कम अज कम 20 दिन कबल मुतलका DC को दरखास्त देना लाजिम होगा। DC 5 दिन के अंदर दरखास्त मंजूर या मुस्तरद करेंगे। दरखास्त मुस्तरद होने पर 2 दिन के अंदर कमिश्नर से रजू किया जा सकेगा। कमिश्नर 5 दिन में फैसला करने के पाबंद होंगे, जबकि हतमी अपील सेक्रेटरी के पास दायर की जा सकेगी, जिस पर 5 दिन में फैसला करना लाजिम होगा। मुसविदा कानून में सेक्रेटरी के महकमे का तयन नहीं किया गया। एक्ट के तहत पुलिस को एहतजाज में इस्तेमाल होने वाला सामान जब्त करने का इख्तियार भी हासिल होगा। हाई सिक्योरिटी जोन में अवामी इज्तिमा करने पर 1 से 3 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। इज्तिमा के लिए मुआवनत करने वालों को भी 6 माह से 1 साल कैद और 3 लाख रुपए जुर्माना हो सकेगा। हाई सिक्योरिटी जोन में एहतजाज करने पर जमानत भी नहीं हो सकेगी। मुसविदा कानून को 2 माह के लिए मुतलका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। कमेटी की रिपोर्ट के बाद पंजाब असेंबली से मंजूर होगी, फिर गवर्नर पंजाब की जानिब से हतमी मंजूरी दी जाएगी।